श्री वाहेगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा बाणी शेख फरीद जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दिलों मुहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भुए भारतीए। रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनिंदी माओ आए सफल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिनी पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। जुगो जुग अटल चबर शतर तख्त के मालिक
निमाणियों के मान गुरु, निताणियों के तान गुरु, गुरु गरीब निवाज। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन और पवित्र चरना कमलों दे विच सभाईमान होए बैठी सजे होए शामा वेले दे पावन और पवित्र दीवाना दियां हाजरियां भरना कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, भागां वाले आ। सतगुरु जी की अपार बख्शिश और रहमत के सदका आपां सारियां नूं गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठण दा सुभाग प्राप्त होया। गुरु घर के कीर्तनियां दे पासों आप सब संगतां ने गुरु चरणां दे विच बैठ के रब्बी बाणी दे इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण कीते ने। आओ कुछ के समा धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन और पवित्र गुर शब्द दीआं विचारां दे नाल आपां सारियां ने सांझ पाउणी है। जिस शब्द का पाठ दासरे दे कोलों आप संगतां ने हुणे हुणे सरवण कीता है, इन्हां पावन और पवित्र वचनां नूं गुरु दे चरणां दे विच बैठ के आपां सारियां ने समझना है, विचारना है और कोशिश करनी है कि ये गुरु का वचन गुरु का शब्द साडे जीवन दे विच आ जाए। सतगुरु जी की बाणी का बड़ा प्यारा वचन है। मालिक जी कहते ने सतगुर शब्द उजारो दीपा। गुरु का जिहड़ा शब्द है वो दीपक की न्याई है। एक थां ते सतगुरु जी नूं दीपक दे नाल समानता दिती गई बाणी दे विच। गुर दाता गुर हिवै घर गुर दीपक ते लोए। ते जिहड़ा दीवे का काम है ना, सतगुरु जी की बाणी का वचन है दीवा बले अंधेरा जाए। जिथे दीपक बल पैंदा है, जिथे दीवा बल जांदा उत्थे हनेरा जिहड़ा आ वो खत्म हो जाता। इसलिए सतगुरु जी ने बाणी दे विच वचन कहे, मालिक जी कहते सतगुर शब्द उजारो दीपा। कहते जिस वेले ये दीपक जग पैंदा ना गुरु का शब्द रूपी दीवा, फिर नाल ही मालिक ने यह भी वचन कर दिता बिनस्यो अंधकार ते मंदिर। जिथे दीवा आ गया, एक होर अरदास बेनती कर देवे, हनेरा लियाउणा नहीं पैंदा। हनेरा पहला तो मौजूद है, लियाउण की लोड़ है प्रकाश की, चानण की लोड़ है। दीवा जगाउणा पैंदा, लालटन जगाउणा पैंदा है, लाइट जगाउणी पैंदी है, बल्ब जगाउणा पैंदा है। हनेरा तो मौजूद है। इसलिए भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े प्यारे वचन कहे, कहते सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। कहते सतगुरु गुरु नानक रूपी जदों सूरज चढ़िया ना, जदों प्रगट होए ज्यों कर सूरज निकलिया। जदों गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह गुरु रूपी सूरज चढ़िया ना, जदों निकलिया, उन्होंने संसार नूं ज्ञान वंडिया, उन्होंने संसार नूं प्रकाश दिता। ते कहते तारे छपे अंधेर, बोलो आ सारे दा सारा हनेरा जिहड़ा सी ओह खत्म हो गया। गुरु साहब ने वचन कहे, मालिक जी कहते सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इन्हां वचनां नूं समझिओ। कहते पहला हनेरा सी, अज्ञानता सी। हनेरे दे विच ना गुरु दा शब्द है, हनेरे दे विच आपां सारियां नूं पता है भी चीज़ सामने भी पई होवे, हुण दिसदा ही कख नहीं। वो सामने पई हुई चीज़ भी कई बारी जिहड़ी है वो सानू लभदी नहीं। आपां छेती छेती कहने भाई सानू समझ नहीं आउंदी पई, सानू कुछ पता नहीं लगता पिया। छेती छेती मोमबत्ती जगाओ, दीवा जगाओ, लाइट ऑन करो। जिन्ना चਿਰ लाइट जगदी नहीं उन्ना चਿਰ सानू सामने कुछ नज़र नहीं आउंदा। सतगुरु जी कहते जिन्ना चिर तेरे इस मत दे उपर, समझो इस वचन नूं, जिन्ना चिर साडी मत दे उपर अज्ञानता दा पड़दा है ना, जिन्ना चिर असी अज्ञानता दे विच जीवन बतीत करने आ, मालक ने बाणी दे विच वचन कहे उन्ना चिर सानू समझ आउणी ही नहीं भी असी करना की है, नहीं पता लगता।
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ, ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ, ਸਮਝਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਾਏ ਸਨ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਨਾ ਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਲਾ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਈਏ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਣਾਈ ਨਾ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ, ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਮਝਿਓ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਇਹ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਤੀ। ਕੌਡਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕੌਡੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਵਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 488 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਆ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸੁਰਤੀਆਂ ਔਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
कोई भी रसना मांझी ना रवे। सारे लवाओ हाजरी ते बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਏ ਭਾਰਤੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜੇ, ਬੜੇ ਦਾਸ ਕੀਮਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੜਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਅਟੱਲ, ਉਹ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਿਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਰੂਲ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ,
ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਕੋ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣ ਪਾਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਟ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਬੀਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਨਾਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਘਟਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਪਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਥਾਖ ਹਰ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ,
गुरु गोबिंद सिंह साहब आप रब है। हुण जिन्ने दुख कलगियां वाले दे जीवन दे विच है, जिन्ने दुख गुरु गोबिंद सिंह साहब के जीवन दे विच है, उस असीं ते उन्हां दे नेड़े तेड़े भी नहीं। 9 साल की उम्र है सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब की। 9 साल की उम्र, 9 साल की उम्र दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं गुरता गद्दी प्राप्त हुंदी है। 9 साल की उम्र। आम राजा तख्त ते बैठदा है, जदों तख्त ते बैठदा उन्होंने नजराने आउंदे, उन्होंने पटावां आउंदियां, उन्होंने होर बड़े सत्कारक लोग जिहड़े वो लैके आउंदे आ पटावां। पर सच्चा पातशाह 9 साल की उम्र दे विच तख्त ते बहिंदा, सब तो पहला नजराना, सब तो पहली भेट आउंदी है सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का कल्ला सीस, धड़ नहीं आउंदा। हुण की कहोगे भी एडा वड्डा दुख, धड़ नहीं आया, कल्ला भाई जैता जी शीश लैके आए, की कहांगे गुरु गोबिंद सिंह साहब नाम नहीं जपदे? समझो इस गल नूं, मैं अगे जाके दसना है भी असल दे विच नाम जपण नाल हुंदा की है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का जीवन पढ़ के वेखो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब आनंदपुर साहिब दे विच रहिंदे ने, हर रोज दूजे तीजे दिन कोई पहाड़ी राजा, इधर 22 धार दे राजे, कभी कोई चढ़ के आ जाता, कभी कोई चढ़ के आ जाता। रोज ही लड़ाइयां, एक नाल खत्म होंदी, दूजा चढ़ के आ जाता, कभी वह चढ़ के आ जाता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह, समझियो जो मेरी बेनती नूं, आनंदपुर साहिब नूं घेरा पैंदा है, 10,000 सिख है गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल आनंदपुर साहिब दे किले दे विच। ते जिद्दण 8 महीनिਆਂ बाद आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया जांदा है, 1500 सिख रह जाता है। 1500 8 महीनिਆਂ च 8,500 सिंह गुरु का सिख शहीद हो जाता 8 महीनिਆਂ च। कि वो जिहड़े शहीद होने वाले सिख सन, जिन्हां ने दरख्तां दीयां छिल्लां खा खा के गुजारे कीते, छोलियां दीयां मुट्ठां ते जिहड़े ने वो गुजारे कीते, भुखे रह रह के गुजारे कीते, कि वो गुरु के सिख नाम नहीं सन जपदे। 8,500 सिंह शहीद होया है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह एडे वड्डे जान तो प्यारा खालसा सच्चे पातशाह के सामने शहादतां प्राप्त कर रहा है। हुण समझियो, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी का परिवार विछड़दा सरसा नदी के किनारे ते, विछड़दा ना, सरसा नदी के किनारे ते भी जंग हुंदा। इत्थे भी भाई उदय सिंह वर्गे सिख शहीद हुंदे है। चमकौर दी गढ़ी दे विच कलगियां वाले दे सामने, अखां दे सामने वड्डा साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह चमकौर दी गढ़ी दे विच इत्थे शहादत दा जाम पींदे है ना। नौजवान पुत्र ने गुरु गोबिंद सिंह साहब दे, नौजवान पुत्र अखां दे सामने शहादतां दे जाम पींदे है, जिहदे सामने अखां दे सामने वेखदियां होइयां अखां दे सामने नौजवान पुत्र शहादत दा जाम पी रहा है। मैं बेनती करा, जिहड़ा दुख असीं समझदे आ ना कि ये छोटा मोटा दुख है, नूरामाई खबर लेके आउंदा गुरु गोबिंद सिंह साहब कोल, मालका तेरे छोटे छोटे जिगर दे टोटियां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्होंने नीहां दे विच चिणिया है, उन्हां दीयां साह रंगां कट के उन्हां नूं शहीद कीता है। माता गुजर कौर जी नूं तसीहे दिते गए, ठंडे बुरज तो धक्का दे के थल्ले सिट दिता गया। मालक जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आ कुछ कीता है। मैं बेनती करा, ये दुख घट है। हुण मेरी बेनती नूं समझिओ, असीं परिभाषा जिहड़ी दिंदे आ ना नाम दी धर्म दी, असीं कहने आ भी इधर आओगे दुख घटणगे। सच्चाई ये है, नाम जपोगे बाणी पढ़ोगे दुख घटने नहीं। असल दे विच वड्डे तो वड्डे दुख दा सामना करन दी ताकत आ जांदी अंदर। वड्डे तो वड्डा दुख, किड्डा वड्डा दुख है, पुत्रां दीयां लाशां, नौजवान पुत्र सामने पए ने, उन्हूं जरन दी ताकत आ जांदी। सतगुरु जी ने बाणी दे विच वचन कहे, मालक जी कहंदे जे सुख दे तां तुझे अराधी। अगे की क्या कहंदे, ए नहीं भी मालका जे दुख आ गया तो तेनू छड्ड के भज जांगा। हुण इत्थे ते इवें है ना। मैं बेनती करा, जिन्हां नूं तुसीं सुख दा लालच दिता है ना भी इधर आ जाओ तुहानूं सुख मिलेगा, जदों दुख आ जांदा ना वो छड्ड के दौड़ जांदे। तुसीं परिभाषा सही दिओ धर्म दी, जिहड़ी धर्म दी है सिख धर्म दी जिहड़ी डेफिनेशन सही दसो भी धर्म। जे इत्थे आएगा ना गुरु दी बाणी पढ़ेगा, गुरु दी बाणी तेरा जीवन इन्ना उच्चा चक देगी। इत्थे जो नर दुख में दुख नहीं माने, तैनूं दुख भी दुखी नहीं कर पाएगा। गल आ असलीयत है। वड्डे तो वड्डा दुख जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्याई जे भुख दे। मालका जे भुख है, जे भुख है, जे कोल कोई कुछ नहीं भी हैगा, जे भुख दे तां तुझे अराधी, दुख विच सुख मनाई। मालका मैं दुख विच भी सुखी हां। आ दिओ परिभाषा धर्म दी,
ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਜੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੇ 13ਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਦਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ, ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਾਤ ਮੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਹਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਟੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਮ ਤੋਂ ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ ਗਾਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ,
ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਘਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ। ਕਹਿਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਏ, ਤਾੜੀ ਲਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਵਧੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਮਨਮਾਹੀ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕਾ ਨਾ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲਿਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੈ।
परमात्मा पुछदा दस ते सी काहदा भार है? कहंदी मेरे ते भार बहुता है। परमात्मा कहंदा एडे एडे वड्डे पहाड़ ने आकाश नाल लगदे पे ने, हिमालय पर्वत तेरे ते बनया होया, एदा भार है? धरती कहंदी नहीं। परमात्मा कहंदे बड़े वड्डे बड़े वड्डे महल बने हुए ने, उन्हां दा भार है? धरती कहंदी नहीं। कहंदे तेरे ते समुंदर है, दरिया है, नदियां वगदियां, उन्हां दा भार है? धरती कहंदी नहीं। फिर रब जी ने कहा, कहंदे तेरे ते मैनूं लगदा भी इन्नी बनस्पति इन्ने दरख्त ने, उन्हां दा भार है? धरती कहंदी नहीं। सुनियो, बड़ी प्यारी वार लिखी है भाई साहब ने। कहंदे ना तिस भारे पर्वतां आकाश कहंदे, ना तिस भारे कोटगढ़ घर बाहर दसंदे, ना तिस भारे सायना नद वाह वहंदे। अगे बचन कहा, कहंदे ना तिस भारे तरवना तरवना दरख्त फल सुफल फलंदे। कहंदे ना तिस भारे जी जंत जीव जंतु अगणत फिरंदे। कहंदे भारे भुई अकिरत कण विसरिया जिन नाम। ये अकिरत कण लोग, अकिरत कण कौन है भला? समझियो, सतगुरु गुरु अर्जन साहब ने अकिरत कण की परिभाषा जो दी ना, सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कहते हो रब दे परोपकार चेते करया कर। जिहड़ा अकिरत कण बंदा है उन्होंने कहा रब दे परोपकार चेते करया कर। वो अगों पता कहंदा क्यों करा भाई? अकिरत कण बंदा कहना मैनू की दिता है रब ने। हुण अगे सुनियो, सतगुरु जी कहते सुन ला तैनू रब ने की दिता है, अपनी अकिरत कणता नू छड्ड, रब ने तैनू की दिता है मैं दसदा। सतगुरु जी कहते रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। तेरा मूल की सी वेख की बनाता ही। रकत बिंद कर निम्या अगन उदर मजार उर्द मुख कटील बिकल नरक घोर गुबार विखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना आसी तेरा मूल। मां की रगत पिता बिंद धारा सूरत मूरत। सतगुरु जी ने वचन कहे बाणी दे विच, रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तुम साज सवार शिंगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उभारिया। वार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध परजो बन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख प्याओ। बैठ को दैन। मालक जी कहते ये अकिरत कण बंदा, ये निर्गुण, ये निगुणा बंदा, गुण कशू न बूझे, रब दा एक परोपकार भी चेते नहीं करता। ये अकिरत कण आ। ते जदों अकिरत कण दी गल कीती ना भाई साहब भाई गुरदास जी ने, उत्थे बड़ी प्यारी गल कही। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने मद विच रिद्धा पाए कै। सुनियो, मद दा मतलब हुंदा शराब। मद विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मांस धरिया मानस को खोपड़ी कर मंदी वास। अगे रत्तू भरिया कपड़ा कर कज्जन तास ढक लै चली चूड़ी कर भोग विलास। अगे पुछया ढक लै चली चूड़ी कर भोग विलास। आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास। कहंदे आ टकिया क्यों ही? इन्नी मुश्किल दे तो आउंदी पई है, गंदा कपड़ा इहदे ते दित्ता होया, क्यों टकिया इस चीज नूं? ओ पता कहंदी ढक लै चली चूड़ी कर भोग विलास। जदों उन्होंने पुछया आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास, क्यों टकिया? उन्हें अगों कहा कहंदे नदरी पवै अकिरत कण। कहंदे अकिरत कण बंदे दी इहदे ते किधरे नजर ना पै जे, नजर ना पै जे। ये अकिरत कण बंदे दी नजर इन्नी माड़ी चीज, इन्नी जिहड़ी कुत्ते दा मांस है शराब दे विच बनिया होया है, कहंदे अगे भी गंदा है, जे अकिरत कण दी नजर पै गई ते होर गंदा हो जाना। विसरिया जिन नाम, जिहड़े रब दे नाम नूं विसार के बैठे। सतगुरु नूं पुछो जिन्हां ने नाम नूं विसारिया वो की ने? सतगुरु जी कहंदे जिन हर हिरदै नाम ना वसियो तिन मात कीजै हर बांझा। कहंदे ओ आए कि ना आए एक बराबर नहीं। उन्होंने मां दी कुख नूं कलंकत करता। कलंकत गुरु साहब जी कह रहे कलंकत करता। जिन हर हिरदै नाम ना वसियो तिन मात कीजै हर बांझा। तिन सुनी दे फिरै बिन नामे खप खप ओए खप खप मोए करांगा। सुनियो, मालक जी कहंदे ने रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए पार थिए रहाओ। पहली पंक्ति है, सतगुरु जी ने वचन कहे। मालक जी कहंदे ने दिलों मुहब्बत जिन, दिलों अंदरों, बाहरों ते सारे ही असी गुरसिख हां। कोई अपने आप नूं कहंदा है? सतगुरु नूं पुछो। मालक जी कहंदे सब को पूरा आपो होवे, सब को पूरा अपने आप नूं ते सारे ही कहंदे ने मैं वड्डा गुरसिख, मैं वड्डा गुरसिख। सतगुरु जी दे वचन ने। मालक जी कहंदे सब को पूरा आपो होवे, घट ना कोई आखे। अपने आप नूं कोई घट नहीं अखाउणा चाहुंदा। भावें जिहड़ा दुपहरे 10 वजे उठदा वो भी कहंदा मैं गुरसिख हां, पर गल ते जीवन ते है ना।
गल ते जीवन दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ ਅਸਲੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਸੁਣਿਓ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। जिन मन होर मुख होर से कांडे, कांडे का मतलब है आखे जाते हैं कच्चे। कहते कच्चे की निशानी की है? कच्चे की निशानी आ भी जो मन के अंदरों कुछ हो रहा है तो बाहरों कुछ हो रहा है, आ कच्चे की निशानी है। से कांडे कच्चिया सतगुरु जी ने बचन कहे, रत्ते इश्क खुदाए रंग दिदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ। फिर क्या? आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। मालका जिन्होंने तू आप अपने चरणों नाल जोड़ लिया ना, असल दे विच ओ दर दरवेश, वो दरवेश ने। और सुनियो, जिहड़ा वाकई ही दरवेश है ना, जिहड़ा वाकई ही रब दे नाल जुड़िया होया, वो कदी अपने आप नूं जताउंदा ही नहीं। भगत फरीद साहब का यह श्लोक है, भगत शब्द है, तो भगत फरीद साहब का ही एक श्लोक साझा करन लग्या। मेरे को 1 मिनट है, 1 मिनट च आपां समाप्ति कर देनी। भगत फरीद साहब ने ना जदों अपने वल्ले वेख्या, अपने वल्ले, हुण अपने वल्ले असीं नहीं वेखदे, असीं सारी उम्र साडी लंघ जांदी लोकां नूं वेखदे होया, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। भगत फरीद साहब जी, मैं ये भी बेनती कर दिया, जिहदे ते माड़ा मोटा जिहदे जीवन च नाम दा किनका आउंदा है ना, सच्चाई ये है ओदी वेखण दी सोच बदल जाती, वो बाहर दी थां ते अंदर वेखना शुरू कर दिंदा अपने आप नूं। सतगुरु जी कहते बंदे खोज दिल हर रोज अपने आप नूं वेख। भगत फरीद साहब जी ने कहा, बचन है, भगत जी कहते ने, कहते काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेस, कहते गुण ही भरिया, मैं ते गुनाहां दा भरिया होया। लोग कहे लोकी दरवेश कहते ने, पर जदों मैं अपने आप नूं वेखदा ते मेरे ते असी खते बहुत कमावदे, साडे ते गुनाह ही बड़े ने, असी ते अवगण ही बड़े करते हैं, हम अवगण भरे एक गुण नहीं। सतगुरु जी ने वचन कहे, सुनियो, मालिक जी कहते ने, विसरिया जिन नाम ते भुए पारथिए, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। सतगुरु जी की बाणी का वचन है, विसरिया जिन नाम ते भुए पारथिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनिंदी माओ। उन्होंने जन्म देने वाली मां धानिया आए सफल से। फिर क्या है मालिक जी, परवतगार अपार अगम बेअंत तू, तुसी सारियां दी प्रतिपालना करने वाले जे, तुहाडा अंत नहीं, तुसी अगम हो, तुहाडे तक तुहाडे इंद्रियां दी पहुंच तो परे हो, तुहानू गमिया नहीं जा सकता, तुसी बेअंत हो, तुहाडे गुणां दा कोई अंत नहीं। अगे क्या, जिनी पछाता सच, जिन्हां ने तुहाडे तक पहुंच कर ली, चुम्मा पैर मूंह। मालिक जी कहते मैं उन्हां दे चरण चुम लवां। भगत फरीद साहब जी कहते जिन्हां ने सच नूं पहचान लिया, जिन्हां ने तुहाडे नाल प्रेम पा लिया। अगे क्या कहते, मालिक जी मेरी एक तेरे चरणों दे, तुहाडे चरणों दे विच बेनती है, जिनी पछाता सच, चुम्मा पैर मूंह, तेरी पनाह खुदाए। पनाह दा मतलब है शरण। मालिक जी तुहाडी शरण दे विच आया, तू बख्शंदगी, मैनू पता है शरण पए दी तुसी लाज रखदे हो, तुसी बख्शनहारे हो, बस इक्को एक बेनती है तुहाडे चरणों दे विच, शेख फरीदा खैर तीजा बंदगी, मैनू बंदगी दी दात दिओ। आ सारे दा सारा जिहड़ा समागम आ वो मीनन शाह सेवा सोसाइटी दे वल्लों जिहड़ा उलीकिया गया है, ते उन्हां जुड़ियां होईयां रूहां दी याद दे विच है, जिन्हां ने वाकई ही अपने जीवन दे विच गुण पैदा कीते ने। सारी दी सारी गल है ना, सतगुरु जी कहंदे ने, चंगियाईयां बुरियाईयां गुण, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्हां दे जीवन दे विच गुण आ गए, जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल, असली मेहनत तो करके गए। दास एक बेनती करके समाप्ति करे, रब दे घर दे विच कोठियां नहीं वेखियां जाणियां, रब दे घर दे विच प्लाट ते गड्डियां नहीं वेखियां जाणियां, जमीन जायदाद नहीं वेखी जानी। रब दे घर दे विच वेखे जाना तू कम की करके आया, गुण सन तेरे कोल। फिर मालिक ने कहा, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल। नानक
ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਤਰਦੇ ਹੀ ਤਰਦੇ ਐ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਰਨ ਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।